కరీంనగర్ జిల్లాను నెంబర్ 1 జిల్లాగా తీర్చిదిద్దుతాము. ఇందుకు ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్న రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కేంద్రంలో ఎన్నోసార్లు మంత్రులను కలిశాను. రాష్ట్ర రవాణా బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ రాజకీయాలకు అతీతంగా కరీంనగర్ జిల్లా అభివృద్ధిలో నెంబర్ 1 ఉండేందుకు అందరూ సహకరించాలి అని రాష్ట్ర రవాణా బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పిలుపునిచ్చారు. కరీంనగర్ డంప్ యార్డ్ సమస్య పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అని, ఇందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సహకరిస్తుంది అని ఆశిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా అభివృద్ధికి ఉత్సాహంగా తాను పనిచేస్తున్నానని, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కేంద్రంలో ఎన్నోసార్లు మంత్రులను కలిశానని వెల్లడించారు. కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీగా ఎంపికైనప్పటికీ గతంలో నిధులు మంజూరు కాలేదన్నారు. 2019 తర్వాత బండి సంజయ్ సహకారంతో 400 కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదలయ్యాయని తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము ప్రజాపాలన కార్యక్రమాన్ని చేపడితే ఇల్లు కావాలని అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు సుమారు 81,60,000 మంది అప్లై చేసుకున్నారు. దాంట్లో అర్బన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు సుమారు 65 లక్షల మంది ఉన్నారు. గౌరవ మంత్రివర్యుల్ని మొన్న బండి సంజయ్ గారు గౌరవ మంత్రివర్యుల్ని ఎండబెట్టుకొని కేంద్ర మంత్రివర్యుల్ని కలవడం జరిగింది. తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి గత ప్రభుత్వం కేవలం 0.7% ఇళ్లు మాత్రమే ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చాయి. కేంద్రం నుంచి ఆనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన దాంట్లో కేవలం 0.7% వచ్చాయి. యథార్థంగా మనకి రావాల్సింది 8%. అంటే ఆనాటి ప్రభుత్వం, ఇది విమర్శ కాదు, మనకి రావాల్సిన దాంట్లో తెచ్చుకోవాల్సిన దాంట్లో మనము తెచ్చుకోలేకపోయామన్నది ముమ్మాటికి నిజం. ఈ ఎలకేషన్ కొత్తగా జరిగే దాంట్లో తప్పకుండా గౌరవ మంత్రివర్యులు 8%ని అర్బన్ లో ఇల్లు ఇప్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన నా పక్షాన మనస్ఫూర్తిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను. అదే రకంగా मंत्री एमएलए सब यहाँ करीमनगर राजनीति से ताल्लुक है। हम सबका मांग एक ही, पहले आप एक बार जब बोले इस पूरा एरिया का एक ही तकलीफ है वो डंप यार्ड निकाला, सब ताली बजा के एक बार मंत्री को डंप यार्ड यहाँ से हटाने के लिए जोरदार तालियों से डिमांड को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं अंदर से विज्ञप्ति చేస్తా ఉన్నా. ఆ డంప్ యార్డ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్య రకాల చర్యలు తీసుకుంటాం. మంత్రి గారితో సహా కేంద్ర మంత్రి గారు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దాని సీరియస్ చెప్పాల్సిన సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. और यहाँ प्रदेश सरकार से आज बहुत स्पीडी ऑपरेशन हो रहा है. आप अर्बन मिनिस्टर है, पहले हमारा जयपाल रेड्डी थे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है. बहुत सारे म्यूनसिपालिटीज को कॉर्पोरेशन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज से लेके अर्बन हाउसिंग में बहुत सारे पैसे देते थे और मेट्रो रेल भी दिए. आज हम तेलंगाना सरकार से आपसे शाम में चीफ मिनिस्टर के साथ रिव्यू है अर्बन डेवलपमेंट के बारे में. हम आपसे क्या क्या तेलंगाना प्रदेश सरकार को जरूरत है हम आपको बताइए. हमारे यहाँ करीमनगर तक जो भी है हमारा मंत्री या रिप्रेजेंटेटिव यूनियन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन करे, जो भी रिप्रेजेंटेशन हमारा मंत्री देगा हम उनके पूरे सपोर्ट में है. और करीमनगर के लिए आप कुछ भी करके डेवलपमेंट में आपके आने का मकसद ये खड़ा करके जाने की जरूरत है. आप तेलुगु तो थोड़ी थोड़ी जल्दी सीख लिए. ऐसे ही हम लोग के ऊपर प्यार बना के या करीमनगर की जनता के एक अच्छा डेवलपमेंट के बारे में कुछ ऐलान करके जाइए. जो आज तेलंगाना सरकार अभी हमारे भाई मंत्री बोले हम सब लोगों को घर देने के लिए ऐलान किया है इंदिरम्मा का नाम पे, और रेशन कार्ड दे, बहुत सारे काम कर रहे. उसमें केंद्र सरकार के पहले मौजूदा सरकार केंद्र सरकार से मदद लेने के लिए तैयार था, नहीं था वो बात अभी मत नहीं है. मगर हम लोग तो तेलंगाना प्रदेश सरकार हमारा नेता रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम केंद्र सरकार का पूरा सहयोग लेने के लिए पूरे केंद्र मंत्री से हम बार बार मिल रहे हैं. हम कुछ चाहता है तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए. तेलंगाना डेवलपमेंट की जरूरत है. तेलंगाना डेवलपमेंट में केंद्र का सरकार का सहयोग भी चाहिए. इसलिए मैं ये मांग करते हुए और ये स्मार्ट सिटी बना, जब का एमपी विनोद कुमार को भी आज याद करना पड़ता है. विनोद कुमार जी एमपी थे तो स्मार्ट सिटी एक्चुअली हैदराबाद गए थे तो करीमनगर को लाए. उसके बाद कार्रवाई हमारा बात, मैं भी एमपी थे
साहब पंडित संजय जी वो काम को लेके आगे चल रहे, तो हम सब लोग मिलकर डेवलपमेंट के बारे में कल जैसा हमारा भाई पंडित संजय ने बोला, राजनीति एक अलग है और डेवलपमेंट एक है। जरूर నేను కరీంనగర్ బిడ్డను, హుస్నాబాద్ శాసనసభ్యుని మంత్రిని కావచ్చు, కానీ కరీంనగర్ సంబంధించినటువంటి ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి నరం మరియు ప్రతి ఒక్క అంశం కింద సహకారాలతో ఈ జిల్లా అభివృద్ధికి సంబంధించి ఆనాడు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంత తెలంగాణలో శంకరపట్నంలో ఇవాళ జిల్లా అభివృద్ధి రాష్ట్రంలో నెంబర్ 1గా ఉండేందుకు రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ కలిసి ముందుకు పోవాలని మనం మనవి చేస్తూ మరి ప్రజల గౌరవం फिर एक बार हम सबके साथ आपको वेलकम करते हुए धन्यवाद साहब जो आपने आया, इतना बड़ा काम को अपने जनता के उसमें रखिए। हम आपको धन्यवाद करते हुए अंदर के हृदय का धन्यवाद करें।